कौन आपण भी केबे अनुभव करचंती चुपचाप कि आपण को देखुचंती एमिति एक नजर जहाँ आपण शरीर को नुह आपण आत्मा को छुई जाउची कहीं केबे अचानक देह खराब हो जाउची केबे आपणकर काम बिगड़ी जाउची खुशी गुड़िक जे आख पाखरे घूरी पड़ुची किंतु हाथ मुठा को आसिक पुणी दूरे जाउची लोके कहती कि नजर लगी जाइथिबो किंतु सत्यता सत्यता जे आठू के गुण भयानक होता है जी आप कल्पना कर नजर जे केवल एक विश्वास नुह ऊर्जार एक प्रहार होता है एक एमिति प्रहार जहाँ आपण दिमाग आपण भाग्य आपण निष्पत्ति आपण उन्नति एमती कि आत्मा पर्यंत भांगी दे थाए अथच आपण को जना ही पड़ू न थाए किछि नजर तो एमिति भी होता है जहाँ आपण छवि देखिकी आपणकर मत परिवर्तन कर दे थाए आउ किछि नजर एमिति भी होता है जे आपण को हसई हसई की खाली कर दे थाए आउ भी किछि नजर आपण को ऊपर को उठुवार देखिकी सही पारि न थाए से तुमको पुणी से स्थान को ओह्लई देवाक चाहिए जो आप छिड़ा हेबा शिखी आज प्रस्तुति मध्यम कि जोटा जाना ये जे केवल एक सूचना नुह ये एक चेतावनी एमती एक चेतावनी जहाँ आपणकर आखि खोलीदेव कहीं नजर जे केवल एक अंधविश्वास नुह ये तो एक रहस्य जहाँ प्रायतः जानी ना तो भिडटी को जब संपूर्ण न देखिकी अधूरा छाड़ी दौरान आपको शांति ही लगे कहीं नजर जे प्रकृत रहस्य कौन आम आज जाना यदि आपण भी निज जीवन में किसी अकुहा नजर बोझ को अनुभव करचंती आपण को भी एमती अनुभव होची कि आपण को देखुचंती आपण जे चुपचाप बदली जाउचंती लोके कहते नजर लगी जाइछि किंतु नजर लगी थाए कहीं कौन ये कार ईर्षा आपणकर भाग्य बदल दौची क्या भीतर लुचि रही घृणा आम जीवन को अटकई दौची कौन कहार एमती नजर आम ऊर्जा को एमती हरण कर नहीं पारे आम उन्नति बाधक छिड़ा करि पारे आज्ञा दुनिया रे प्रत्येक जिनिसर ऊर्जा रही थाए ये आपणक दिमाग आपणक चिंतन आपणक खुशी आपणक अर्थ आपणकर संघर्ष एमती कि नजर मध्य एक एमिति ऊर्जा होता है जहाँ तो आम खाली आखि को देखा जाई न थाए किंतु अनुभव अवश्य करा जाई थाए एक अदृश्य ऊर्जा खला आखिरे देखा जाएनी किंतु प्रभाव जे समस्त ऊपर पड़ी थाए आमे चिंता करू कि नजर केवल मनुष्यंकर होता है किंतु प्रकृत रहस्य नजर जे एक एनर्जी फील्ड एक शक्तिर तरंग एक एमिति रश्मि जहाँ कौन सी भी दिशार आसी पारे कौन सी भी समय पहुंची पारे कौन सी भी लोक को छुई जाई पारे जेबे भी कहीं आपण को देखुचंती से केवल जे देखु नांती अनुभव भी करुचंती तो तांको नजर जे आपण चारि पाखरे गुरुत्व ऊर्जा को भेद करिकी आपनको निजस्व ऊर्जा पर्यंत पहुंची पारुची जदि तांको हृदयटी सफा रहिबो तेबे तांको नजर जे आपनको ऊर्जा को बढ़ेबार काम करुचे आ जदि तांको भीतर ईर्षा परस्त्री कातरता क्रोध असुरक्षा बा घृणा रही तो ये भावना जे एक ऊर्जार रूप धारण करके आपनको ऊपर प्रभाव पकाउची जहाँ कहते नजर लगी जाइए ये जे केवल कहबार कथा न ऊर्जा विज्ञान सत्यता ये प्रश्न आसी था ये ऊर्जा बनी थाए केमिति तो जेबे भी के आपण को देखुचंती ताको दिमाग रे जे दुई प्रकार ऊर्जा तरंग उठी थाए एक सकारात्मक तरंग और एक नकारात्मक तरंग सकारात्मक तरंग जे ओरा को मजबूत करे थाए एवं नकारात्मक तरंग या कमजोर खंड विखंडित कर दे थाए दुनिया जे प्रत्येक मनुष्य निज सहित ये दुईटी जिनिस नहीं कि चली थाए दृष्टि जहाँ से निज खाली आखिरे देखी थाए एवं दृष्टि कौन जोटा से हृदय अनुभव करि थाए नजर शक्ति जे दृष्टि रही न थाए दृष्टि भंगी रे रही थाए आ जब दृष्टि भंगी नकारात्मक होता है तबे नजर जे आपणकर भाग्यर दिशा बदल दे पारे यदि आपण चिंता करि पारंती कि एथिरे कोन फरक पडुची कि हमको देखि कि हिस्सा करू कि घृणा करू सेथिरे आमर कोन जाउची किंतु एठी रहिची रहस्य नजर हमको ठीक सेति कि बेले लागि थाए कि जेते बेले आम ऊर्जा कमजोर रही थाए आमे जेते बेले खुशी तो रही थाउ किंतु भीतर थकी जाई थाउ जेते बेले कि आमे दौड़ी थाउ किंतु मन रही थाए उदास जेते बेले आमे हसु तो थाउ किंतु भीतर रही थाए खाली पड़ नजर तो से मानक लगी थाए जो माने चमकु तो थांती किंतु निज भीतर रश्मि को संभाली न पारंती दुई प्रकार नजर कथा कह जाय एक जहाँ आमे देखि थाउ
ଏବଂ ଦୁଇରେ ହୋଇଥାଏ ସେଇ ନଜର ଯାହା ଭାଙ୍ଗିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ନଜରରେ ପ୍ରେମ ରହିଥାଏ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଥାଏ ପାପ। ତଥାପି ଦ୍ୱିତୀୟ ନଜର ବିନା ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରହାର କରିଥାଏ। ଏକ ଏମିତିକା ଶସ୍ତ୍ର ବିନା ଛୁଇଁକି ବି ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦେଇପାରେ, ବିନା କହିକି ବି ଶ୍ରାପ ଦେଇପାରେ, ବିନା ଚାଲିକି ବି ଆଉ କାହାକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇ ଦେଇପାରେ। ତ ଏଇ ନଜର କାରଣରୁ ହିଁ ତ ଲୋକେ ଅଚାନକ ବିମାର ପଡିଯାଆନ୍ତି, ଅଚାନକ କାହାର ବ୍ୟବସାୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, ଅଚାନକ କୋଉଠି ଖୁସି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ, ଘରେ କୌଣସି ବିବାଦ ଲାଗି ଯାଇଥାଏ, ଅଚାନକ କାହା ଜୀବନରେ ଦିଶା ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। କୁହନ୍ତି କି ନଜର ହିଁ ନଜରିଆର ପ୍ରଭାବ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟତା ହୋଇଥାଏ କି ଈର୍ଷା ଯଦି ନିଆଁ ସଦୃଶ ହୁଏ, ନଜର ହଉଛି ତାର ଧୂଆଁ। ଯେବେ କାହାଙ୍କର ଈର୍ଷା ବଢି ଯାଇଥାଏ, ନଜର ତାଙ୍କର ଯେ ଧୂଆଁ ଛାଡିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେ ଧୂଆଁ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଚଢି ଯାଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ଦେଖେଇବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଉର୍ଜାକୁ କ୍ଷୀଣ କରିଦେଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ କମଜୋର କରିଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ନଜର ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ବେଳେ ଲାଗିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚମକୁଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ଅନ୍ଧାରକୁ ଯେ ଆଲୋକ ସହିତ ଘୃଣା ରହିଥାଏ, ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଏକ ନିୟମ ରହିଥାଏ, ଯୋଉଠି ଆଲୋ ରହିଥାଏ ସେଠି ଅନ୍ଧାର ତା ପିଛା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ କି ଖରାପ ନଜର ଯେ କୌଣସି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷରେ ଲାଗିଥାଏ। କାରଣ ଯୋଉ ବି ଜିନିଷ ଯେ ସୁନ୍ଦର କି ଚମକଦାର ହୋଇଥାଏ, ଅଧିକ ନଜର ଯେ ସେଇଠି ଅଟକି ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ନଜର ତ ଆଉ ଭଲ ହୋଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ ନବଜାତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ନଜର ଲାଗିଯାଏ, ନୂଆ ଗାଡିକୁ ଅଧିକ ନଜର ଲାଗି ଯାଇଥାଏ, ନୂତନ ସଫଳତାରେ ନଜର ଲାଗି ଯାଇଥାଏ, ନୂଆ ଘର, ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ, ନୂଆ ଚାକିରି ସବୁଥିରେ ନଜର ଲାଗିଥାଏ। କାହିଁକିନା ଲୋକେ ହସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ହସ ଯେ ହୃଦୟରୁ ବାହାରି ନଥାଏ, କିଛି ହସ ବି ନଜରର ଆଘାତକୁ ଲୁଚେଇଥାଏ। ଏଠି ଆହୁରି ଏକ ଗଭୀର କଥା, ନଜରକୁ ଅଟକାଇବାର ଜିନିଷ କଣ ହେଇଥାଏ? ଶରୀର ନୁହଁ, ଧର୍ମ ନୁହଁ, ନିବେଦନ ନୁହଁ, କାମ କରିଥାଏ ଆନ୍ତରିକ ଉର୍ଜା। ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ ଉର୍ଜା ଯେତିକି ମଜବୁତ ହୋଇଥିବ, ଅନ୍ୟର ନଜର ଯେ ସେତିକି କମଜୋର ପଡିଯାଉଥିବ। ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେତେ ମଜବୁତ ହୋଇଥିବ, ଅନ୍ୟର ଈର୍ଷା ସେତିକି କମଜୋର ହୋଇଯାଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସମସ୍ୟା ଏହା ହୋଇଥାଏ କି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଯେ ନିଜ ଉର୍ଜାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତିନି, ସେ ଯେ ଦୁନିଆକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଲାଗି ରୁହନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ନଜରକୁ ନିଜ ଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ କରନ୍ତି। ଆପଣ ନଜର ଯେ ତାଙ୍କୁ ଭିତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଲେଇ ଦେଇଥାଏ। ନଜରର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି କଣ ହେଇଥାଏ? ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗତିକୁ ମୋଡି ଦେଇଥାଏ, ମନରେ କି ଭ୍ରମ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। ଆପଣ ଯେ ବିଲକୁଲ ସେ ରାସ୍ତାରେ ହଟି ଯାଆନ୍ତି ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବାର ଥିଲା। ଏଇ ହିଁ ତ ନଜରର ରହସ୍ୟ। ୟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଦିଶା ବଦଳି ଦେଇଥାଏ, ବିନା କୌଣସି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରେଇକି। ନଜରର ପ୍ରଭାବ ଯେ କେବଳ ଘଟଣା ଉପରେ ପଡିନଥାଏ, ଇଏ ତ ଆମ ଚିନ୍ତନର ଗତିକୁ ବଦଳେଇଥାଏ। ଲୋକେ କୁହନ୍ତି କି ନଜର ଲାଗିବା ଅର୍ଥ ଯେ କିଛି ଖରାପ ଘଟିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତର ସେଠି ଆଠୁ କେହି ଗୁଣ ଗହୀର। ପ୍ରକୃତ ଖେଳ ଯେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଚାଲିଥାଏ। ଅନ୍ୟ କାହାର ନଜର ଯେ କେବଳ ସେତିକି ପ୍ରଭାବ ପକେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଉର୍ଜା ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥାଏ। ଯୋଉ ପ୍ରକାର 2 କୋଟି ତରଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଉପରେ ପଡିଥାଏ, ସେ ଗୋଟିଏ ଲହରୀ ଅନ୍ୟଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଥାଏ ନା, ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ବାହାର ନଜର ଆମ ଦିମାଗର ସ୍ଥିରତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାଏ। ମନରେ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତତା ବଢିଯାଏ, ବିନା କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇ ବି ନର୍ଭସ ଲାଗିଥାଏ, କାମରେ ମନ ଲାଗି ନଥାଏ, ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥାଏ, ହୃଦୟରେ ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଭାରୀପଣ ଅନୁଭୂତ ହଉଥାଏ। ତ ଇଏ ଯେ କେବଳ ଏକ ଭାବନାତ୍ମକ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ନୁହଁ, ଇଏ ଯେ ଶକ୍ତିର ସଂଘର୍ଷ। ଏ ସଂଘର୍ଷ ବି ସେତିକି ବେଳେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି, ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଅଥବା ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ଦେଖିକି ଭିତରେ ଭିତରେ ଜଳୁଥାଏ। ଲୋକେ କୁହନ୍ତି କି ମତେ ଜଣା ହିଁ ପଡିଲାନି, ଆଉ ସବୁ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ଇଏ ଏଇଥିପାଇଁ କି ହୋଇଥାଏ କାହିଁକିନା ନଜର ଯେ କେବେ ଚେତାବନୀ ଦେଇକି ଆସିନଥାଏ, ଏ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ଚୁପଚାପ, ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଉର୍ଜାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅବଶୋଷଣ କରିନେଉଥାଏ। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଆଘାତ କରିଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ କି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗେ, ଶରୀରରେ ଉର୍ଜା କ୍ଷରଣ ହେବାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖର ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିବାକୁ ଲାଗେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉର୍ଜାର କବଚ ରହିଥାଏ, ଦୁନିଆ ଯାହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ଜାଣିଥାଏ। କୋଉଠି ତାକୁ ଓରା କୁହାଯାଇଥାଏ, ତ ଆଉ କୋଉଠି ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଇଥାଏ, ଆଉ କୋଉଠି ଜୀବନ ବଳ କୁହାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କବଚ ଆମ ଆଖପାଖରେ ଲଗାତାର ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ, ନିରନ୍ତର ରକ୍ଷା କରୁଥାଏ।
ଏ କବଚ ବି ସେତିକି ବେଳେ କମଜୋର ପଡି ଯାଇଥାଏ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭାବନାତ୍ମକ ରୂପରେ ଭାଙ୍ଗିକି ଥକିକି ନିରାଶ ହୋଇକି ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ଅଥବା ଚିନ୍ତାରେ ରୁହନ୍ତି। ଏତିକି ସମୟରେ ହିଁ କାହାର ନଜର ଆପଣଙ୍କ କବଚକୁ ଭେଦ କରିକି ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଲାଗୁଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏହାର ବିଜ୍ଞାନ ଯେ ବହୁତ ଗହୀର। ଖାସ କରିକି ନଜର ଯେ ସବୁବେଳେ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକି ଲାଗିନଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଖରାପ ନଜର ଯେ ଘୃଣାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥାଏ। କେବେ କେବେ ତ ଇଏ ଅଜଣାରେ ବି ଲାଗି ଯାଇଥାଏ। କିଛି ନଜର ତ କେବଳ ଏଥିପାଇଁ କି ଲାଗିଯାଏ କାହିଁକିନା ସେ ସାମ୍ନା ଲୋକ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ ବି ପହଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କିଛି ନଜର ତ କେବଳ ଏଥିପାଇଁ କି ଲାଗିଯାଏ କାହିଁକିନା ସେ ସାମ୍ନା ଲୋକ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ ବି ପହଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କିଛି ନଜର ଏଥିପାଇଁ କି ଲାଗିଯାଏ ସେ ସାମ୍ନା ଲୋକ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଦେଖିକି ନିଜକୁ କମଜୋର ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ନଜର ଏଥିପାଇଁ ବି ଲାଗିଯାଏ କାହିଁକିନା ସାମ୍ନା ଲୋକ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଏମିତି ଦେଖି ନେଇଥାନ୍ତି ଯୋଉଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା, ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଆପଣଙ୍କ ଚମକ, ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତି। ସବୁଠୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ ସିଏ ନୁହନ୍ତି କି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ବାଦୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ସିଏ ହୋଇଥାନ୍ତି କି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତିକୁ ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନଜରରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଈର୍ଷା ଏକ ଏମିତି ଚୁମ୍ବକ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଉର୍ଜାକୁ ଅବଶୋଷଣ କରିନିଏ। ପୁଣି ଆପଣ ଯେ କେବଳ ଭାବିବାକୁ ରହିଯାଆନ୍ତି କି ଏସବୁ ଅଚାନକ କାହିଁକି ହେଇଗଲା। ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ବୁଝନ୍ତୁ, ଯେବେ ବି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଏ ଯେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ କରୁଥିବା ଉର୍ଜାକୁ ବି ଦେଖୁଛି। ତାକୁ ବି ଜଣା ପଡୁନଥାଏ କି ସିଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଲହରୀକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତ ସେ ଲହରୀ ଯଦି ତାକୁ କମଜୋର, ଛୋଟ କିମ୍ବା ଭୟଙ୍କର ଅନୁଭୂତ ହେଉଥାଏ, ତାଙ୍କ ନଜରରେ ଯେ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଜନ୍ମ ନେଉଥାଏ, ଅଥବା ସେ ଲହରୀ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଚମକଯୁକ୍ତ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସଫଳ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କ ନଜରରେ ଯେ ଏକ ଈର୍ଷା ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥାଏ। ଅଥବା ସେ ଲହରୀ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସି ଯାଇଥାଏ, ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ଭାବ ରଖିଥାଏ। ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରର ଭାବନା ଯେ କେବଳ ଭିତରେ ଚାଲୁନଥାଏ, ଏ ବାହାରେ ବିକଶିତ ହେଉଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଭାବନା ଯେ ନଜର ବନିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ଯାଉଥାଏ। ଏଇଠି ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି କି ନଜର ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଲାଗି ଯାଇଥାଏ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନଜର ହିଁ ଲାଗିନଥାଏ। ଏମିତି କାହିଁକି? କାରଣ ଇଏ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଉର୍ଜା ଶକ୍ତି ଉପରେ। କିଛି ଲୋକ ତ ଭିତରୁ ଏତେ ମଜବୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି କୌଣସି ବି ନଜର ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରେନି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ବାହାର ରୂପରେ କି ଚମକୁଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭିତର ହିଁ ଭିତରୁ କମଜୋର। ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ହସ ତ ଲାଗି ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ଥାଏ ଭାରିପଣ। ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଲାଗି ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ମନରେ ରହିଥାଏ ଡର। ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବି ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଥାଏ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତତା। ତ ଏଇମାନେ ଯେ ଅନ୍ୟର ସୁବିଧା ଶିକାର ବନିଯାଆନ୍ତି। ନଜରର ପ୍ରଭାବ ଯେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ 3ଟି ଜାଗାରେ ପଡିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ମନ ଉପରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶରୀର ଉପରେ ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ମନ ଉପରେ ପଡିଥାଏ, ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗେ, କଥା ଭୁଲିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, ସାଧାରଣରୁ ସାଧାରଣ କାମକୁ ବହୁତ ଜଟିଳ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ତଥା ଅଚାନକ ଏମିତି ଅନୁଭୂତ ହୁଏ କୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ ଏକ ବୋଝ ଯେମିତି ହୃଦୟରେ ବସି ଯାଇଛି। ଶରୀର ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଲାଗେ, ଥକା ଲାଗିଥାଏ, ଉଠିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନଥାଏ, ହାଲକା ଦେହ ବି ଖରାପ ହଉଥାଏ, ଅଦ୍ଭୁତ ଏକ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥାଏ ଯାହା ଡାକ୍ତର ବି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ଆଉ ପରିଣାମରେ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ, କାମ ଅଟକିବାକୁ ଲାଗେ, କଥା ବିଗିଡିବାକୁ ଲାଗେ, ପଇସା ଅଟକିବାକୁ ଲାଗେ, ଘରେ ଘରେ କଜିଆ ଲାଗେ, ମନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗେ, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ବି କିଛି କାମ ଅଧୁରା ରହିଯାଉଥାଏ। ଦୁନିଆ ଏହାକୁ ସଂଯୋଗ କହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଉର୍ଜା ଏହାକୁ କହିଥାଏ ନଜରର ପ୍ରଭାବ। ନଜର ଠିକ ତାହାରି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଯିଏ ଚମକିଥାଏ। ଆଉ ଦୁନିଆ ଯେ ଚମକକୁ ପସନ୍ଦ କରିନଥାଏ ତାକୁ ଆପଦ ମନେ କରିଥାଏ, ନିଜର ହାର ମନେ କରିଥାଏ। ଦୁନିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ଯେ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରିବାକୁ ଛାଡି ନଥାଏ। କାହାର ସଫଳତା ଦେଖିଲେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ, ତ ଆଉ କାହାର ଖୁସି ଦେଖିଲେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଥାଏ, କାହାର ହସ ଦେଖିଲେ କେବେ ମନେ ପଡି ଯାଉଥାଏ କି ମୁଁ ଯେ ଭିତରୁ ଖାଲି ରହିଛି। ଏଇ ତୁଳନା ପୁଣି ନଜର ବନିଥାଏ ଆଉ ଏଥିରୁ ଯୋଉ ଉର୍ଜା ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ସେ ପୁଣି ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେକୌଣସି ଅଚାନକ ନୁହଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ କି ଆସୁଥାଏ, ଏତେ ଧୀର କି ବୁଝା ହିଁ ପଡୁନଥାଏ। ତ ଏବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେବେ ବି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅଧିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଉର୍ଜା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଉର୍ଜା ଚାରିପଟରେ ଘୁରୁଥାଏ ଏବଂ ସେ ଉର୍ଜା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ ବି କରୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଦିଶା ବି ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ତ ଏବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ,
ଯେବେ ବି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅଧିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ଉର୍ଜା ଆପଣଙ୍କ ଉର୍ଜା ଚାରିପାଖରେ ଘୁରୁଥାଏ ଏବଂ ସେ ଉର୍ଜା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ ବି କରୁଥାଏ। ତ ସେ ଉର୍ଜା ଯଦି ନକାରାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଦିଶା ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ କି ତ କୁହାଯାଇଥାଏ କି ପ୍ରତ୍ୟହ ଆମ ଉପରେ ଯେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରହାର କୌଣସି ଶସ୍ତ୍ରରେ ହୋଇନଥାଏ, ନଜରରେ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆଉ ବି ଏକ ରହସ୍ୟ କି ନଜରର ପ୍ରଭାବ ଯେ କେବଳ ଜୀବିତ ମଣିଷଙ୍କ ନଜରରୁ ଆସିନଥାଏ, କେବେ କେବେ ତ କାହା ବିଚାରରୁ ବି ଆସିଥାଏ, କେବେ କାହା ଈର୍ଷାରୁ ଆସିଥାଏ, ଅକୁହା କାହାର ଭାବନାରୁ ବି ଆସିପାରେ। ଯେବେ ବି କେହି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଖରାପ ଚିନ୍ତନ କରୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଚମକ ତାକୁ ଅସହ୍ୟ ଲାଗୁଥାଏ, ସେ ଖୋଜୁଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଅଟକି ଯାଉ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ ମଧ୍ୟ ନଜର ବନିକି ଆପଣଙ୍କ ଉର୍ଜା ଉପରେ ପ୍ରହାର କରିଥାଏ। ଦୁନିଆ ଯେ କେବଳ ମୁହଁ ଉଚ୍ଚାରିତ ବାକ୍ୟରେ ଚାଲି ନଥାଏ, ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା କଥା ଉପରେ ବି ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ କି ତ ମନରୁ କରାଯାଇଥିବା ଘୃଣା ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ଏ ଘୃଣା ଯେ ନଜର ବନିକି ଆମ ଜୀବନରେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥାଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ କି ଆମ ବାତାବରଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଯେମିତି କୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ ନଜର ଆସିକି ଏଇ ଜୀବନର ଦିଶାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ଆପଣ ସେଇ ରହିଥିବେ, ପରିସ୍ଥିତି ବି ସମାନ ରହିଥିବ, ଲୋକ ବି ସେୟା ରହିଥିବେ, ତଥାପି ସବୁ କିଛି ଅଲଗା ଯେମିତି ଅନୁଭୂତ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଏଇ ହିଁ ସେଇ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଉଠୁ ପ୍ରକୃତ ନଜରର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ବାଧା ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଲଢୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ଯେ ଆପଣ ଦୁଇଟି ଦୁନିଆ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦୁନିଆ ସେଇଟା କି ଯୋଉଟା ଆମେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୁନିଆ ହୋଇଥାଏ ଯୋଉଟା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଊର୍ଜା, ଭାବନା, ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଅଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଭାବ, ନଜର ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୁନିଆରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଯେବେ ବି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଯେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟକୁ ବି କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରାରେ କି ତାଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ ଚମକୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଥାଇପାରେ, ଅଥବା ଆପଣଙ୍କ ଉର୍ଜାରେ ଦେଖାଯାଉଥାଇପାରେ ସଫଳତାର ଲହରୀ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଯେବେ ବି କାହାକୁ ଏସବୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଛାୟା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ପରିଣାମରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଜୀବନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଇଏ ତ ଜାଣିଗଲେ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ, କାହିଁକି ନଜର ଲାଗିଥାଏ, କାହିଁକି ଯେ ଅନ୍ୟର ଭାବନା ଆସିକି ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତ କାରଣ ହେଉଛି ଉର୍ଜାର ଆକର୍ଷଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣ ରହିଥାଏ, ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ, ଯାହାକି ସେଇ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନ ବି ଥକି ଯାଇଛି, ଆତ୍ମା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି, ବିଚାର କମଜୋର ପଡ଼ିଯାଉଛି, ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟର ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷାର କବଚ ଆପଣଙ୍କର କମଜୋର ପଡ଼ିଯାଇଛି, ନଜର ଆସିକି ସିଧା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ତ ସେୟା ନୁହେଁ କି ମନ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଶାନ୍ତ ରହିଛି, ଆତ୍ମା ସନ୍ତୁଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ବିଶ୍ୱାସ ମଜବୁତ ବନି ରହିଛି, ତ ନଜର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ହିଁ ପାରିବନି। ଉର୍ଜାର କବଚ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ, କିନ୍ତୁ ନଜରର ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଭାବ ଯେ ଆମ ଭାବନା ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଆମ ଭାବନାରୁ ହିଁ ଆମ ଦୁନିଆ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିଥାଏ। ଯେବେ ବି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜଣା ଅଜଣାରେ ଆମ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଉଛି। ତ ଯଦି ସାମ୍ନା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଘୃଣା ରହିଛି, ଆମର ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ଯେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ବନିଯାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କ ମନରେ ଈର୍ଷା ରହିଛି, ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ଯେ ଅସୁରକ୍ଷା ବନିଯାଉଛି, କିମ୍ବା ସାମ୍ନା ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ଦୁଃଖ ରହିଛି, ଆମ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ନିରାଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଇ ସେଇ କାରଣ, ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ନଜର ଲାଗିଯାଉଛି। ମନ ଅଚାନକ ଭାରି ହେଇଯାଉଛି, ହୃଦୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଭୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, ସମସ୍ତ କିଛି ଯେମିତି ଉଦାସ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଏ କୌଣସି ଜାଦୁ ମନ୍ତ୍ର ନୁହଁ, ଇଏ ହୋଇଥାଏ ଉର୍ଜାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ। ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ଯେ ହାୱାରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟି ଏହି ଉର୍ଜାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥାଏ, ସେ ହାୱା ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଘୁରିବାକୁ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ନଜର ଯେଉଁଠି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଲାଗିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇଥାଉ, ନିଜର ସନ୍ତାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଘର ହୋଇଥାଉ, କାମ ହୋଇଥାଉ, ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଥାଉ, ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଥାଉ, ନସିବ ହୋଇଥାଉ, ଯେଉଁ ବି ଜିନିଷ ଆମ ହୃଦୟରେ ସବୁଠୁ ନିକଟତର ହୋଇଥାଏ, ନଜରର ପ୍ରଭାବ ଯେ ତାହାରି ଉପରେ ଅଧିକ ଗହୀର ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ଭଲ ପାଇବା ଯେ ଉର୍ଜାକୁ ପ୍ରଖର ବନେଇ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରଖରର ଉର୍ଜା ନଜରର ସୁବିଧା ଶିକାର ବନିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ କି କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ ବି ଜିନିଷକୁ ଅଧିକ ଦେଖେଇ ହେବେ, ତାରି ଉପରେ ଅଧିକ ନଜର ଲାଗିବ।
କିନ୍ତୁ ଏ ଯେ କେବଳ ଏକ କହିବା କଥା ନୁହଁ, ଉର୍ଜାର ନିୟମ ହୋଇଥାଏ। ଯୋଉ ବି ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ଦେଖେଇବେ, ସେ ହିଁ ଦୁନିଆ ନଜରର କେନ୍ଦ୍ର ବନିଯିବ। ତା ଯୋଉଠି ଅଧିକ ନଜର ପଡିବ ସେଇଠି ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହବ। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ତ କିଛି ଲୋକ ନିଜ ଖୁସିକୁ ଖୋଲିକି ବି ଦେଖାନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ନଜରକୁ ଆମେ ରୋକିବା କେମିତି? କୌଣସି ତାବିଜ, ତନ୍ତ୍ର, ମନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ତୁଟକା ନୁହଁ। ନଜରର ସବୁଠୁ ବଡ ଉପାୟ ହେଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଉର୍ଜାର ସତ୍ୟତା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନ ସଫା ରହିଛି, ଆତ୍ମା ମଜବୁତ ରହିଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଟଳ ରହିଛି, କୌଣସି ବି ନଜର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି, ଜୀବନର ବୋଝ ବୋହିକି ଥକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଖୁସିକୁ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି, ଡରି ଡରିକି ଜିଉଛନ୍ତି, ତ ନଜର ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବ। ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ନଜର ଅର୍ଥ ହୋଇଥାଏ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି। ଯେବେ ବି ଆପଣ କିଛି ଭଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଯାଇ ନଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଲୋକ କଣ କରନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ଭାବ ରଖନ୍ତି। ଅତଃ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ବା ନକାରାତ୍ମକ ତରଙ୍ଗ ସିଧା ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚାଲି ଆସେ। ଏବଂ ସେ ଏନର୍ଜିକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଏନର୍ଜି ଥିବା ଦରକାର। ସେ କୋଉ ଏନର୍ଜି? ଯାହାକୁ ଆମେ ଅରା କହିଥାଉ। ଅରା ହଉଛି ଆମ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ, ଆମ ରକ୍ଷା କବଚ। ଯେମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି, ପୂଜା ପାଠ କିଛି କରନ୍ତିନି, ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତିନି, ନାମ ଜପ କରନ୍ତିନି, କୌଣସି ମେଡିଟେସନ କିମ୍ବା ହିଲିଂ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତି ତାମସିକ ପ୍ରକୃତିର। ମନରେ ଏମାନଙ୍କର ଥାଏ କ୍ରୋଧ, ସ୍ୱଭାବ ରହିଥାଏ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଭାବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଅସୁବିଧା, ଇଏ ଖରାପ ସିଏ ଖରାପ, ଏଙ୍କ ତ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହ ବି ସମସ୍ୟା। ତ ଏଇ ଲୋକ ସର୍ବଦା ନକାରାତ୍ମକ ତରଙ୍ଗ ଯୁକ୍ତ। ଏବଂ ଏଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଲାଗିଥାଏ ନଜର, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଯେ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ବି କୌଣସି ନେଗେଟିଭ ଭାଇବ୍ରେସନ ଆସୁଛି, ସିଧା ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପଜିଟିଭିଟି ରହିଛି, ସକାରାତ୍ମକତା ରହିଛି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହୋଇଛନ୍ତି, ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ପୂଜା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, এই କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଭାଇବ୍ରେସନ ବହୁତ ହାଇ ଲେଭେଲରେ ରହିଥାଏ। ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ବହୁତ ମଜବୁତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଯେବେ ବି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି କିଏ ପଠାଉଛନ୍ତି, ନଜର ଲଗେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କ ଏନର୍ଜି ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିଥାଏ। ୟାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭେଦ କରିକି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ବି ପାରେନି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଲୋକ ନିଜେ ହିଁ ନକାରାତ୍ମକ, ଅନ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ସବୁବେଳେ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି, କାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତିନି, ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତିନି, ଏ ତ ନିଜେ ହିଁ ଏକ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି। ୟାକୁ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଇଫେକ୍ଟ କରିଥାଏ। ଏ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରରେ ରହିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତ ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର ବି ଅସନ୍ତୁଳିତ ଥାଏ, ଅନ୍ୟ ଚକ୍ର କଥା ଛାଡନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ନଜର ବି ଲଗେଇବେ କଣ? ଏ ତ ମୂଳରୁ ହିଁ ନକାରାତ୍ମକ। କିନ୍ତୁ ନାମ ଜପ କରୁଥିବା ଲୋକ, ପୂଜା ପାଠ କରୁଥିବା ଲୋକ, ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିବା ଲୋକ, ଏମାନଙ୍କର ଏନର୍ଜି ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଲେଭେଲରେ ଥାଏ। ତା ସହିତ ଯଦି ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କମେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, এই ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେ ନିଜ ଜୀବନରେ କମେଇଛନ୍ତି, ଆଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବଳ ତ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ଯେତେ ପ୍ରଭାବ ଆସୁ, ୟାଙ୍କର କିଛି ବି ହେଇପାରିବନି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ବି କିଛି ନେଗେଟିଭ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ତ ନିଜେ ହିଁ ନିଜକୁ ନଜର ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି। କେମିତି? ଭାଇ ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, କିଛି କାମ କରିପାରୁନି, ମତେ କେହି ସମ୍ମାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜକୁ ଏଇ ପ୍ରକାର କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଖରାପ, ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ବାତାବରଣ ତ ସେ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉଟା ଚିନ୍ତନ କରୁଛି ସେଇଟା ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଧିକ ଘଟୁଛି। ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଦୋହରଉଥିବେ, ସେ ସତ୍ୟର ପରିଣତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ମନରେ ଯାହା ବି କିଛି ଘଟୁଥାଏ, ସବୁ ଏନର୍ଜିର ଖେଳ, ଏନର୍ଜି ବେସରେ କି ଘଟୁଥାଏ। ନିଜର ଭାଇବ୍ରେସନ ଲେଭେଲକୁ ଯେତିକି ବଢେଇ ପାରିବେ, ଯେତେ ନାମ ଜପ କରିବେ, ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଯେତେ ସକାରାତ୍ମକ ହେବାକୁ ଲାଗିବେ, ମନରେ ସକାରାତ୍ମକତା ବଢିବ। କୌଣସି ନଜର, କୌଣସି ବିକାର, ଯିଏ ଯେତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ହବନି। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ନେଗେଟିଭକୁ ଛାଡନ୍ତୁ, ପଜିଟିଭକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ। ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ସକାରାତ୍ମକ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କମାନ୍ତୁ। ଏତିକି ବିଚାର ସହିତ ଆଜିର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।